परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा जी आनंदपुर साहब की उस धरती का ध्यान करके फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि आप खालसा प्रगट दिहाड़ा मना रहे हैं वाशिंगटन DC की धरती ते कैपिटल हिल के बिल्कुल सामने। ये दुनिया का वो शक्तिशाली थां आ, वो जगह आ जिथों कीती हुई गल दुनिया दे विच स्प्रैड हुंदी आ। मैं गल अपनी 5 मिनट तो भी घट सीमित करनी चाहुंदा। मेरी तमन्ना कि बाकी सारिਆਂ ਦੀ हाज़री लगे। सार संगत जो पंजाब दे विच ये दमन चक्कर चल रहा, एडा वड्डा धक्का पंजाब दे विच होया साडे दे नाल। जिहड़े नौजवान बच्चे अज साडे इन्हां ने रिलीज़ कीते ने ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ नहीं बगैर जमानतां तो रिलीज़ नहीं कीता। सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 57 ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਦ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ कि इन्हां लोगों के वीजे अमरीका के विच सैंक्शन किए जान। अमरीका की कांग्रेस ने ऐसे एक्ट बनाए ने जिन्हां लोगों जिहड़े लोग ड्रग च इन्वॉल्व ने, जिन्हां दे क्रेडिबल एविडेंस ने, आपां इन्हां लोगों नूं अमरीका की धरती के उत्ते आउणा रोक सकते हाँ। जे इन्हां ने बंदे दे पुत ना बने, इन्हां ने साडे जिहड़े नौजवान बच्चिआं दे उत्ते केस पा के उन्हां नूं जमानतां ते रहा कीता, इन्हां ने किसी तरह नहीं रहा कीता। आपां नूं भी इत्थे बहुत कुछ करना पऊगा। जिथे असी प्रोटेस्ट मार्च करने ने, जिथे असी लॉबिंग करनी आ, उत्थे सानू स्टेट डिपार्टमेंट ते अमरीका US कांग्रेस ने ऐसे एक्ट तैयार किए हुए ने। इन्हां लोकां दे आपां वीजे सैंक्शन कराइए। मैं तुहानू एक ईमेल देनी चाहुंदा, असी किसी तो कोई पैसा धेला नहीं मंग रहे। प्लीज़ किसी कोल भी कोई क्रेडिबल एविडेंस है वो सानू ईमेल करो। साडा USA@yahoo.com USA@yahoo.com। आप इत्ते रल मिल के काम करिए ताकि इन्हां नूं पता लगे, इन्हां नूं सेक लगे, क्योंकि इन्हां दे बच्चे भी इत्थे ने, इन्हां दे रिश्तेदार भी इत्थे ने। जे तो वध भी इन्हां ने जुल्म शुरू किया, सानू कम से कम इन्हां दे जिहड़े बच्चे ने, जिहड़े इन्हां दे क्लोज रिश्तेदार ने, अमन पसंद तरीके दे नाल उन्हां डिवेलपमेंटां दे विच जाके असीं प्रोटेस्ट करिए ताकि इन्हां दे नेबरां नूं पता लगे कि इन्हां दे जिहड़े पिछे परिवार ने ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਹੌਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਉਨੀ ਦਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦਰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। मैं फरवरी दे विच पाकिस्तान सगा, उत्थे 250 रुपए किलो गंढे ने, 50 रुपए किलो उत्थे आलू ने जिहड़े अज किसान वाह रिहा। अगर साडा बार्डर खुल जांदा, खुलूगा उदों जदों असीं सावरन होवांगे, असीं इकनोमिकली भी तरक्कीआं तां करांगे, असीं जिस धार्मिक तौर ते भी तरक्की तां करांगे, असीं राजनीतिक तौर ते भी तरक्की तां करांगे जदों साडी सावरन स्टेट बनूगी। उन्नी देर नहीं हो सकदा ये सारा कुछ। साडे बच्चे असीं अपनी जवानी नूं प्रिजर्व करना। सो मैं थानू बेनती करनी चाहुंदा, पदार्थ सानू चाहिए ने, पर सिख इन्ना पदार्थवादी हो गया कि साडे अंदर कौमीयत दा प्यार घट गया। इन्हां पदार्थां नू जिहड़ा असीं अपणियां औलादां लई छड्ड के जाना, मेरी भी औलाद है, तुहाडी भी औलाद है, पर भाई इन्हां पदार्थां दे विचों वड्डा हिस्सा आपां अपनी कौमीयत ते लाइए ताकि आपां प्रिजर्व करिए अपनी जवानी नू, आज़ाद होइए। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਪੌਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਭੈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਧੌਲੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ 5 ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿਤਰੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਗਡਮ ਮਾਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਆਪਾ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।